اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 30 کا ہم کمپلیٹ اختلاف دیکھیں گے۔ 31 کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے آیت نمبر 6 تھی نا، تھوڑی سے زیادہ اس میں اختلافات تھے حمزتین کا۔ ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی یہی وہ معاملہ ہے، لیکن ہے آسان انشاءاللہ۔ ہم جب کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے ایزی ہے۔ اچھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، لام کا را میں امام سوسی کا ادغام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لام کا را میں امام سوسی کا ادغام کبیر ہو جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ قارب ویری گڈ۔ در کیسے پڑھیں گے مدحت؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ہوں مدحت کیسے پڑھیں گے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ہاں، را کی تشدید کو بھی تھوڑا ٹائم دیں۔ جی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ قار ربو کا، قار ربو کا تشدید کو ٹائم دیں۔ جی قَالَ رَبُّكَ ہاں جی، شازیہ کیسے پڑھیں گے؟ وَإِذْ اور ربک، لیکن شاہ لام کو بالکل کر دیں گے ہاں، اور مدغم نا آخر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ادغام کبیر کرتے ہیں نا امام سوسی، تو مدغم بالکل ہی ڈراپ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا۔ اور ربک۔ یس، ہاں سب کو کلیئر ہے دا؟ چارجنگ پہ لگا لو لیپ ٹاپ، یہ بچارا موسم گم نہ ہو جائے۔ قرۃ العین کی طبیعت کیسی ہے؟ باجی بہتر ہے، میڈیسن ابھی لے رہی ہوں، صحیح صحیح، الحمدللہ بہتر ہے۔ الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے، عافیت دے۔ عافیت بھائی اللہ تعالیٰ آمین، کی بہت بڑی نعمت ہے، بے مانگتے رہا شک۔ کریں۔ عافیت ہے تو سب ہے، عافیت نہیں ہے تو عبادت کا بھی مزہ نہیں ہے، کلاسز کا بھی مزہ نہیں ہے، سانس لینے کا بھی مزہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، آمین۔ چلے جی، سو یہاں پہ سوسی کا ادغام ہو گیا۔ للملائکتی پہ کون سی مد ہے؟ مد متصل، متصل متصل۔ انی جاعل فی الارض، ناقل الحرکہ، لام الوصلا وقفا؟ وصلا، وصلا لام ہے، شاباش۔ امام ورش کے لیے کیا ہوگی؟ نقل نقل الحرکت الحرکہ، نقل الحرکہ۔ اور سکتہ کون کون کرے گا؟ حمزہ اور متوی، حمزہ اور متوی، شاباش، حمزہ اور متوی۔ اور کس کی دوسری وجہ آنی ہے بھلا؟ خلات خلات کے، عدم سکتا۔ ادا شاباش، اللہ کی دوسری وجہ آدمی سکتا۔ فی الارض خلیفہ، ہم نے کہا تھا جب بھی امام کے سائے تائے مربوطہ یعنی گول تا پہ وقف کریں گے، یا تو ان کا امالہ بنے گا، یا فتحہ بنے گا، یا پھر خلو، خلف ہوگا۔ شاباش۔ اب یہاں پہ ان کا صرف امالہ ہے، ٹھیک ہے، کسائی کا یہاں پہ صرف امالہ ہے، لکھ لیں۔ ہاں جی، لکھ لیا۔ جی باجی۔ چلیں اب دیکھیں، اس آ کو سالو کرنے لگیں گے تو سب سے پہلے کس کے لیے پڑھیں گے؟ قانون کے لیے، قانون کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب جیسے ہی انہوں نے للملائکتی، بلکہ شروع سے دیکھتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ پہ کون رک جائیں گے؟ سوسی، سوسی۔ للملائکتی پہ کون رک جائیں گے؟ طول والے، طول والے، ورش اور حمزہ، شورش اور حمزہ۔ ہاں، انی جاعل فی الارض، یہاں پہ توسط والوں میں سے کون رک جائیں گے؟ متوی، متوی، شاباش۔ اور خلیفہ پہ کون رک جائیں گے؟ کسائی کا یہ امام۔ سائے کا مالا۔ سالو کر لیں گے؟ جی باجی انشاءاللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، کیسے سالو کریں گے؟ شاہ پہلے وقفے قریب سے، ٹھیک ہے شاہ، ایسے پیچھے جانا ہے، پہلے خلیفہ کو، پھر الارض کو، پھر للملائکہ کو، پھر لاسٹ پہ للملائکہ، پھر سوسی کا صوفی کا اضافہ۔ قال ربک۔ ٹھیک ہے، اب جیسے یہاں دیکھیں شاہ سے للملائکتی سے جب تو لے کر آئیں گے تو ورش کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، حمزہ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور حمزہ کے شاگرد خلات کی دوسری وجہ آدم سکتہ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ چلیں آگے ہے قالو اتجالو، کون سی مد ہے؟ مد منفصل، مد منفصل۔ اتجالو فیہا من یفسد، نون ساکن یا تنوین کے بعد واو یا آئے تو خلف خلفن کا حمزہ، عدم غنہ۔ خلف حمزہ کا عدم گناہ ہوگا۔ باقی گروپس کا تو پتہ نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے گروپس کے اسٹوڈنٹس کو کافی حد تک قواعد پہ گرپ اب آ گئی تھی، فرسٹ ٹیسٹ کے مقابلے میں ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہوا۔ آپ لوگوں کے کیسے تھے قواعد؟
الحمدللہ اچھے تھے باجی. فاطمہ باجی بتا سکتے ہیں بندے کو خود بھی تھوڑا آئیڈیا ہوتا ہے نا. اچھا باجی نے مجھ سے جو پوچھا مجھے آتا تھا یا پھر مجھے کنفیوژن ہوئی یا پھر مسئلہ ہوا یا یہ وہ، یا باجی نے پوچھا ہی وہی جو مجھے آتا تھا. اچھا جی. چلے آپ لوگوں نے قواعد تو خوب خوب محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ بیس ہے، یہ آئے گی تو اس اوپر والے اسٹیپ کے قواعد آئیں گے، اس اوپر والے اسٹیپ کے قواعد آئیں گے تو اس اوپر والے آئیں گے. ٹھیک ہے، ہم آہستہ آہستہ ایڈوانس کی طرف جائیں گے. یہ بھی آپ لوگ بیسک سیکھ رہے ہیں، سو ان پہ توجہ دیں. اچھا جی، میں یفسدو پہ عدم گناہ ہو جائے گا، کیسے پروناؤنس کر دیں گے؟ میں یفسدو. وَيُفْسِدُ. ہاں، میں یفسدو. یہ یا ایسا حرف ہے جس میں صفت رخوت ہوتی ہے. چاہے تو گھنٹہ آواز جاری کر سکتے ہیں، میں، یہ دیکھیں میں، بے شک گھنٹے تک لمبا لے جائیں. ٹھیک ہے، سو صفت رخوت کو تھوڑا ٹائم دیا کریں. میں یفسدو، میں یفسدو. میں یو میں یفسدو. ہاں، تھوڑا سا آواز میں بلندی بھی لے کر آئیں گے، ہلکا سا نبر بھی ہوتا ہے واو مشددہ اور یا مشددہ میں. ٹھیک ہے، میں یفسدو. میں یفسدو. شاباش. پھر فیہا ویسفک الدماء، کون سی مد ہے؟ متصل. متصل. ونحن نسبح، دو نون ساتھ آ رہے ہیں تو ادغام کبیر وہاں پر ہوگا، ادغام کبیر. متحرک کے دونوں. سوسی کے دھام کبھی کیسے کریں گے ادغام؟ ونح نحن نسبح. نہ 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 نہ، جب ادغام کرتے ہیں تو مدغم ڈراپ ہو جاتا ہے، تو یعنی ونحن کا نون تو ڈراپ ہو جائے گا. پھر مدغم فی یعنی نسبحو کے نون پہ تشدید آ جائے گی. اور جب نون مشدد ہوتا ہے تو غنہ پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا؟ نون مشدد اور میم پڑھا مشدد پہ جاتا ہے. غنہ ہوتا ہے. سو پڑھا پہلا نون جاتا آپ نے پڑھنا نہیں ہے، دوسرے نون پہ آپ نے تشدید ڈال دینی ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ہے. ونحن نسبح. ونحن نسبح. نسبح. ہاں، یہ غالباً اسما نے پڑھا، بہت پیارا پڑھا ماشاء اللہ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ. ٹھیک ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ کے وَنَحْ ہا کا سکون بھی واضح کرنا ہے اور پھر نون مشدد کا غنہ بھی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ. ٹھیک ہے، کیسے؟ ونحن نسبح. شاباش. چلے جی، کلیئر ہے؟ جی. اچھا، اب یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو، میں نے ادغام کا نشان لگانے کے بعد اوپر نا ایسے سلیش ڈالا ہے، اس میں کچھ اور بھی لکھنا ہے میں نے، ہے نا؟ جی چلے ہاں جی، بچہ والوں کو کیا پتا جی ہے جی سواب. چلے لکھے شاباش. یہاں پہ سوسی کے لیے ادغام کے ساتھ ساتھ اختلاس بھی ہوگا. ٹھیک ہے، ادغام کے ساتھ ساتھ دوسری وجہ کیا ہوگی؟ اختلاف. اختلاس. شکر ہے آپ لوگوں میں صبر آیا، کسی نے پوچھا نہیں اختلاس کیا ہوتا ہے. الحمدللہ. چلے ہاں، وہ تھوڑی جان میں جان آتی کہ اچھا فوراً فوراً مجھ میں اٹیک نہیں ہو رہا، تھوڑا صبر کرے. چلے جی، اللہ کا شکر ہے، صبر آہستہ آہستہ آتا ہوتا باجی کوشش جاری ہے. ہے. الحمدللہ. چلے، اختلاس ہوتا ہے جیسا آپ لوگوں نے روم پڑھا ہوگا. روم کا کیا ہوتا ہے حرکت کو مختصر کر کے پڑھنا، ایسا ہی ہوتا ہے. جی. اختلاس بھی نا اسی کے مقابلے کی ایک ٹرم ہے. جیسے ہم کہتے ہیں روم میں حرکت کو مختصر کرنا، اسی طرح اختلاس میں بھی حرکت کو ہمیں کیسا کرنا ہوتا ہے؟ مختصر کرنا ہوتا ہے. مختصر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، روم اور اختلاس کے کچھ فرق بیان کیے گئے ہیں، وہ پھر کسی دن بیان کروں گے. ابھی فی الحال کے لیے صرف آپ شارٹ کٹ لیے یاد کر لیں، اختلاس کا مختصر کیا کیا مطلب ہے؟ حرکت کو مختصر کر دینا. ٹھیک ہے، مزید تفصیل ہے، مزید اس پہ ڈیبیٹ ہے، مزید گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ کہتے ہیں تو بھی کرا دیتی ہوں، نہیں تو انشاءاللہ رمضان کی بات کر لیں گے. جی اتنا بہت ہے. ہے نا، بہت ہے. رمضان کے بعد انشاءاللہ تھوڑا آپ لوگوں کا پچھلا بیس اسٹرانگ ہو جائے گا نا، پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. سو اختلاس کا کیا مطلب ہم نے یاد رکھ لیا، حرکت کو کیا کر لینا؟ مختصر کرتے ہیں. مختصر کرنا. کتنا مختصر کرنا ہے، کہاں مختصر کرنا ہے، مطلب کس حد تک لمٹ ہوگی، زبر پہ کریں گے، زیر پہ کریں گے، پیش پہ کریں گے، فلانی ٹھمکانی، یہ ساری سٹوریز بعد میں کریں گے. ابھی فی الحال بس ہم اتنا یاد رکھیں گے کہ ہم نے یہاں پہ سوسی کے لیے ادغام کے ساتھ دوسری کون سی وجہ کرنی ہے؟ اختلاس. اب سوسی ادغام کے ساتھ اختلاس کب کرتے ہیں؟ بس صرف یہ چھوٹی سی بات یاد رکھنی ہے، لکھیں شاباش. جب بھی مدغم سے ما قبل
صحیح ساکن آ جائے، जो भी جب بھی مدغم سے ماقبل صحیح ساکن آ جائے تو وہاں پہ سوسی کے لیے ادغام کے ساتھ ساتھ اختلاس والی وجہ بھی ہوگی. صحیح ساکن سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے، کوئی جذباتی ہم پوچھے نا. جب بھی مدغم سے ماقبل، مدغم سب کو کلیئر ہے؟ ٹام مدغم کس کو کہتے ہیں؟ جی کسی کو نہیں پتا ابھی بھی پوچھ لیں، وقت ہے. آگے جا کے منع کر دوں گی، نہیں بتاؤں گی، پوچھ لیں ابھی سے. پتا ہے سب کو؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے، مدغم ہوتا ہے پہلا حرف. ادغام میں نا 2 حروف انوالو ہوتا ہے، پہلا اور دوسرا. جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ مدغم کہلاتا ہے، جس کو ہم داخل کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا حرف ہوتا ہے مدغم فی، جس میں ہم داخل کر رہے ہوتے ہیں. سو مدغم جس کو داخل کیا جائے یعنی پہلا والا حرف، اور مدغم فی ہی جس میں داخل کیا جائے یعنی سیکنڈ حرف. سو کیا کہتے ہیں؟ مدغم سے ماقبل جب بھی صحیح ساکن آئے گا، مدغم سے ماقبل جب بھی सही साथ صحیح ساکن آئے گا. صحیح ساکن آئے گا. تو امام سوسی ادغام کے ساتھ ساتھ دوسری وجہ کون سی کریں گے؟ اختلاس اختلاس کی. اب یہ صحیح ساکن کیا ہوتا ہے؟ حروف علت یعنی ووولز عربک کے 3 ہیں، الف، واو اور یا. حروف علت عربک کے کتنے ہیں؟ 3 الف 3، و یا. الف، واو، یا. الف واو ہاں، علت کہتے ہیں بیماری کو. علت کسے کہتے ہیں؟ بیماری. بیماری کو بیماری کو. علت کا اپوزٹ کیا ہے؟ صحیح. ہاں، جی علت کا اپوزٹ کیا ہے؟ صحیح صحیح صحیح. حروف علت ہے الف، واو، یا. باقی سارے حروف کون سے ہوں گے؟ صحیح حروف صحیح ہوں گے. ٹھیک ہے، حروف صحیحہ، حروف کے ساتھ نا آخر میں گولتا بھی لگتی ہوتی ہے، صحیحہ. ٹھیک ہے، سو حروف صحیحہ. تو الف، واو، یا علت ہے، باقی سارے کے سارے کیا ہیں؟ حروف صحیحہ. حروف صحیحہ. یعنی با ہو، جیم ہو، ہا ہو، خا ہو، ایکس وائی زی کچھ بھی ہو، تو جب بھی مدغم سے ماقبل حروف صحیحہ میں سے کوئی حرف آئے گا اور وہ ساکن ہوگا. ٹھیک ہے، صحیح ساکن. صحیح ساکن کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ جب حروف صحیحہ بھی ساکن آ جائے گا تو ہم اس ساکن کو کیا نام دے دیں گے؟ है साथ ہاں، صحیح ساکن. ٹھیک ہے، حروف صحیحہ پہ جب ساکن آ جائے گا اس ساکن کو ہم کیا نام دے دیں گے؟ صحیح ساکن. صحیح ہے ساکن صحیح ساکن کا. ٹھیک ہے، صحیح ساکن کا نام دے دیں گے. تو ہم نے کیا کہا کہ مدغم سے ما قبل جب صحیح ساکن آئے گا تو وہاں پہ امام سوسی ادغام اختلاس بھی کریں. اختلاس ہاں بھی کریں. ادغام کے ساتھ ساتھ اختلاس بھی کریں گے. پھر ہم نے کہا صحیح ساکن کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ساکن جو حرف صحیح پر آ رہا ہو، صحیح حرف پر آ رہا ہو، وہ ساکن جو کس پر آ رہا ہو؟ حرف صحیح پر ہاں، صحیح صحیح حرف حرف. پر پھر سوال پیدا ہوا حروف صحیحہ کیا ہے؟ سو کون سی حروف صحیحہ؟ الف و یا کے جو علاوہ. حروف علت کے علاوہ ہے حروف حروف بالکل، حروف علت یعنی الف، واو، یا کے علاوہ جو بھی حرف ہے وہ حروف صحیحہ میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو یہاں پہ دیکھیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، مدغم کون سا حرف ہے یہاں پہ؟ ہاں، نحنو کا نون. ٹھیک ہے، مدغم کون سا حرف ہے؟ نحن نحن کا. نحنو کا نون. اس سے ما قبل دیکھیں کون سا حرف آ رہا ہے؟ ہاں. حار. اب بتائیے حروف علت میں ہے، علہ میں سے یا حروف صحیحہ میں سے ہے؟ حروف حروف صحیح حروف صحیحہ میں سے. کیا اس پہ ساکن آ رہا ہے؟ जी جی بجی آ رہا ہے سو جب بھی مدغم سے ما قبل صحیح ساکن آئے گا تو وہاں پہ امام سوسی ادغام کے ساتھ ساتھ اختلاस करेंगे اختلاس کریں گے اختلاس بھی کریں گے. ٹھیک ہے، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سکون لازم، یہ سکون اصلی. ٹھیک ہے، تو وہ ذرا سا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے حروف صحیح یعنی جتنے صحیح ساکن ہیں وہ سارے کے سارے سکون لازم تو ہو سکتے ہیں، لیکن سارے کے سارے سکون لازم سکون صحیح نہیں ہو سکتے. یہ پھر کسی دن ایکسپلین کروں گے. ٹھیک ہے، ابھی زیادہ پھڈے میں نہیں پڑتے، ایسے میں نے کہا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. جتنی بات بتائی ہے شوشہ چھوڑے کے علاوہ والی وہ کلیئر ہے؟ جی بجی الحمدللہ الحمدللہ. ہاں، بس میں نے ذرا سی بات آپ کے ذہن میں ڈالی. اگر کوئی غور و فکر کرنے والا ہوا تو غور کر لے گا. ٹھیک ہے، تو مدغم سے ماقبل جب بھی صحیح ساکن آئے گا تو وہاں پہ سوسی ادغام کے ساتھ ساتھ اختلاس کرائیں گے اختلاس بھی کریں گے. اور اختلاس کیا ہے؟ حرکت کو
मुख्तसर करना। मुख्तसर। मुख्तसर करना। हाँ, एक है वनहनु नुसब्बिह, प्रॉपरली दोनों नूनों को वाजे करना। वनहनु नुसब्बिह, जो कि हम अमूमन करते नहीं हैं। जब हम मिला के पढ़े होते हैं ना, हम डेली रूटीन में अगर आप नोट करें, हम इख्तिलास के साथ पढ़ देते हैं। हम पढ़ते हैं यस्फिकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ऐसे स्पीड में गुजर जाते हैं, ऐसे ही है ना। जी बाजी। तो ये इख्तिलास जी हमारी डेली बाजी। रूटीन की कहानी है। व नहनु नुसब्बिह, ठीक है, व नहनु नुसब्बिह, व नहनु नुसब्बिह। हाँ वनहनु नुसब्बिह। हाँ, बस जल्दी से गुजर जाना है, बहुत ज्यादा भी जल्दी नहीं बचाना, बस नॉर्मल हरकत से थोड़ा कम कर देना है, ठीक है। नून जी। नून सब। नून अच्छा सब। बाजी, पहले उसी का इदगाम, ठीक है ना, जो हमने किया। हम्म, उसके बाद जब जैसे हम वहां पे भी टर्न करते, तो फिर हम टर्न करके फिर इख्तिलास करें जी जी, यानी आपने एक पहले साथ। जैसे कानून को पढ़ने के बाद सूसी का इदगाम किया हुआ है, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, फिर आप इख्तिलास लेंगे, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ठीक। ठीक ठीक। चलिए, अब अगर इस आया को हमें सॉल्व करना पड़े तो देखिए, सबसे पहले मद मुनफसिल आ रही है, कानून के लिए क्या कर देंगे, कसर। कसर कर देंगे। कसर। तो क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अब जब कानून के लिए पढ़िएगा ना, तो जरा ध्यान से पढ़िएगा, जल्दी के नतीजे में यहाँ पे इख्तिलास ना हो जाए, तो वरना तो वो सूसी वाली वजह हो जाएगी ना, हम्म। तो जल्दी ना जी। बताइएगा, ठीक है। चले, पूरा को ठहराते हैं। कालू पे जैसे कसर किया तो कौन रुक जाएंगे, तवस्सुत और तूल वाले। तवसुत और तूल वाले। मई युफ़सिदु पे जैसे ही यहाँ पे कुछ नॉर्मल पड़ा, मई युफ़सिदु, खलफ रुकेंगे नहीं रुकेंगे, नहीं नहीं। नहीं होते। हमजा रुके नहीं हुए पीछे। हाँ, हमजा पीछे रुके मतलब हुए, लिहाजा खलफ यहाँ पे नहीं नहीं रुके। रुकेंगे। नहीं रुकेंगे। और फिर अद्दिमा पे कोई रुकेगा, नहीं, नहीं कोई भी रुके। नहीं रुकेगा। नहीं, शाबाश। और वनहनु नुसब्बिहु पे कौन रुक जाएंगे, इमाम सूसी। सूसी। सो से, ठीक है, कर लेंगे सॉल्व। जी बाजी, इंशाल्लाह। आज राबे खामोश है, राबे कहाँ है आज। अभी तो थी हम्म। रबिया, पता नहीं कब। जी मैं क्लास में ही हूँ। पहले आज खामोश है, खैर है राबे, नहीं नहीं, मैं सुन रही हूँ आज। तबीयत ठीक है। जी जी ठीक है। सही सही, वो जो क्लास में बच्चा बोलने वाला हो ना, फिर वो नहीं बोल रहा था, तो टीचर को परेशानी हो जाती है कि ये क्यों नहीं बोल रहा आज। तो अल्लाह ताला खूब सारी बरकत दे। आगे देखें, काल इन्नी कौन सी मद है, मदे मदे मुनफसिल। मुनफसिल। मद मुनफसिल। अब ना इन्नी को या के जबर के साथ, इन्नी आलमू, ठीक है, इन्नी आलमू को इन्नी आलमू, अब जब इन्नी आलमू पढ़ेंगे तो मत बनेगी, नहीं नहीं बनेगी, नहीं। ठीक है। नहीं होगी फिर। हाँ, क्योंकि हरफ मद के ऊपर जबर आ गई, मद का जो नहीं महल है वो खत्म हो गया, ठीक है। इन्नी आलमू, ये पढ़ना है मदनियान मक्की बसरी, मदनियान मक्की बसरी। मदनियान में कौन से दो मदनी आते हैं, मजदी एक और कुंबुल। हाँ जी, नाफे मदनी और अबू जाफर मदनी, जाफर नहीं बोलना, ठीक है, अबू जाफर उनका नाम है। मजीद से बोलते हैं मदनियान। हाँ, मदनियान मक्की और बसरी। ये बेचारा मक्की मैंने कितना अच्छा। खौफनाक लिखा है, ठीक है, मक्की है, ठीक है, दरमियान वाला मक्की लिखा हुआ है ये। मैंने मदनियान में कौन आता है? हाँ, दो मदनी आते हैं, एक अपने नाफे मदनी और एक अबू जाफर मदनी, दो मदनी है ना हमारे। इमाम नाफे मदनी और इमाम अबू जाफर मदनी हाँ हाँ, और मक्की और बसरी। अबू अमर आपने बोला बसरी। नाफे और अबू जाफर, जब भी आएंगे ना तो आपको नाफे और अबू जाफर को अलग लिखने की जरूरत नहीं, बस मुख्तसर करके मदनियान लिखते हैं। इसी तरह दो बसरी हैं हमारे, एक अबू अमर बसरी, एक याकूब बसरी। जब इनका नाम आएगा तो हम लिख देंगे बसरियान, ठीक है। हम्म। हम्म मजीद में होना तो चाहिए ना, नाम याद तो नहीं। हाँ हम्म। नाफे मदनी। बाजी ये जो आज हमने पढ़ा था वहाँ पे वो क्लास में, वहाँ पे भी इंनिया पढ़ा था उन्होंने, क्या कहते हैं उनके लिए, इब्ने इसहाक मसीही सादान के लिए। जी। ये सुन लोगों, वो सारे के सारे नाफे के स्टूडेंट्स हैं ना, तो वो सारे के सारे इन्नियाँ पढ़ते हैं। अच्छा
यस, चलिए जी। सो इन्निया पढ़ेंगे मदनियान मक्की बसरी। इट्स मीन मदनियान मक्की बसरी के लिए मद मुनफसिल नहीं होगी। नहीं होगी। अब बाकी जितने हैं यानी शामी और बाकी सारे आखिर तक, उनके लिए फिर मद मुनफसिल। तवस्सुत होगी तूल बाजी, वाले उनके लिए रहेंगे, अब पढ़ा जाए। हम्म। तवस्सुत और तूल वाले रहेंगे, मीन हाँ, मतलब कसर वालों में से एक बंदा होगा, कौन भला? याकूब। कसर में शाबाश। याकूब रहे। हाँ जी, ठीक है। तवसुत वाली तो बहुत सारी अवाम है। तूल वालों में से सिर्फ कौन है इन्नी पे तूल करने वाला? याकूब। तूल याकूब। तूल तूल करने वाला, तूल करने वाला। अच्छा तू। हाँ। आ, हाँ हमजा। शाबाश। इमाम हम हाँ, ये बच्चा इमाम वाली, ये दोनों बहनें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक लहुम्मा, ये फौरन फौरन जवाब दे देती हैं। ठीक है, हमजा। ठीक है, हमजा तूल करने वालों में से सिर्फ एक बचे, और कसरत करने वालों में से सिर्फ कौन बच गया? याकूब। याकूब। इमाम याकूब बच गए। ठीक है। सो जब तरतीब को लाने लगे तो इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर आलमु मा, दो मीम साथ आ रहे हैं तो इदगाम ये इदगाम देखो। उसी इदगाम करेंगे। और कैसे करेंगे इदगाम? कैसे प्रोनाउंसिएशन होगी? लम आलम शाबाश। आलम। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकुम। सो आलम मा। अब अगर हम इस आ को सॉल्व करने लगे तो सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे? कानून के लिए। कानून के लिए। कानून पढ़ेंगे। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। जैसी इन्निया पढ़ा, सारी इन्नी वाली अवाम रुक गई। अब कौन कौन है वो बाद में देखते हैं। और आलमु मा पे कौन रुक गया? इदगाम के लिए इदगाम। इदगाम के लिए सूसी। ठीक है, क्योंकि वो अमर के शागिर्द थे ना, कानून के साथ चले। जी सो पहले हम किसको लेकर आ जाएंगे? इमाम सूसी को इदगाम के इमाम लिए। सूसी को इदगाम के लिए। क़ाल इन्नी अअलम मा ला तअलमून। अब आएंगे इन्नी पे। ठीक है सिमाब, अब आएंगे इन्नी पे। अब जब इन्नी पर आएंगे तो मदनियान मक्की बसरी ने तो इन्निया पढ़ा। अब पहला पहला नाम किसका है जिसने इन्नी पढ़ना है? शामी। इमाम शामी शाबाश, इब्ने आमिर शामी। ठीक है, आमिर शामी नहीं, इब्ने आमिर शामी। कैसे बोलेंगे सिमाब? हाँ, इब्ने आमिर इब्ने आमिर शामी। शामी। अभी पता नहीं दोनों बहनों में से कौन बोलता है, ये सिर्फ जाफर और आमिर शामी। ठीक है, इब्न अबू ने अभी मम्मी बस कैसी की तैसी मम्मी, खबरदार जो ये इब्न और अबू ड्रॉप किया। ठीक है। ठीक हो गया। अरे, शामी नहीं क्या शामी। हाँ शामी कह सकते हैं, या तो सिर्फ आप शामी को बोले, या फिर पूरा इब्ने आमिर शामी, या फिर इब्ने आमिर बोल लें। सिर्फ आमिर नहीं बोलना, ठीक है, क्योंकि वो इब्न और अबू ना का नाम का हिस्सा होता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कासिम नहीं बोल सकते, अबुल कासिम बोलते हैं, है ना। इस तरह हजरत अबू बकर को हम बकर नहीं बोलते, हम अबू बकर बोलते हैं, ऐसे ही है ना। जी जी जी। बाजी। हाँ, सो ये जो अबू या इब्न या ये लगता है ना, ये हम नहीं ड्रॉप कर सकते। ठीक है, ये उनके कुनियत का हिस्सा होता है। अच्छा जी बाजी, अभी बिल्कुल। आपने शामी वाली बात क्या की थी? मेरा 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो हाँ, गया था। वो मैंने कहा इब्ने आमिर पूरा, या तो इब्ने आमिर बोला करें, सिर्फ आमिर ना बोला करें। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, सो इब्ने आमिर शामी ने तवसुत किया। फिर किसको पढ़ेंगे हम? फिर हम याकूब को तो उसके लिए नहीं नहीं, हम हमजा को तूल के लिए लाएंगे पहले। हमजा को पहले तूल के इमाम लिए हमजा। करेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट पे इमाम याकूब का कसर। याकूब का कसर। ठीक है, समझ आ गई हम? पहले जी पहले तवस्सुत, फिर इसमें उल्टा हमजा का तूल, और फिर याकूब का कसर। हम्म ठीक है, मैंने कहा था ना कि अक्सर आपकी तरतीब फॉलो होगी कसर तवसुत तूल। वो भी कानून की वजह से, क्योंकि कानून कसर करते हैं, कानूनी तवसुत करते हैं, और फिर अगला नाम वर्ष का आता है वो तूल करते हैं। तो इस वजह से अक्सर औकात तरतीब ऐसी रहती है कि पहले कसर आएगा, फिर तवसुत आएगा, फिर तूल आएगा। लेकिन कभी कभार तरतीब डिफरेंट भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इमामों के नामों की तरतीब की वजह से। अब यहाँ पे पहले जी हमें तवसुत लाना पड़ा क्योंकि शामी का नाम पहले था। फिर हमें तूल लाना पड़ा क्योंकि हमजा का नाम पहले था। और फिर लास्ट में हमें कसर लाना पड़ा क्योंकि याकूब का नाम सबसे लास्ट में था। ठीक है। सो ये हरफ आखिर नहीं है कि तरतीब कसर तवसुत तूल ही रहेगी, ये बात मैं पहले बताई थी, याद है? जी जी बाजी जी याद याद है। है। ठीक है, जी याद है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बगले यहाँ में सिर्फ हमने थोड़े थोड़े इख्तलाफात देख रहे हैं। कुछ चीज़ हम इग्नोर करेंगे, वो हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। वअल्लम आदम पे क्या है? आदम पे है मध्य या बदन। मध्य बदन मद। वर्ष का मध्य बदन। शाबाश। कि आ ई ऊ जब भी साउंड आएंगी हमने
मद बदल करेंगे। मद बदल करना है। फिर आगे अल अस्मा, अल पे क्या हो रहा है? मीम जमा महमूजा। ना ना ना, मीम जमा महमूजा की लाम लगता है, में होम कुम तुम के बाद हमजा आ रहा हो। ठीक है, होम कुम अच्छा। तुम के बाद हमजा आ रहा हो, ये तो लामे अल है, सिंपल। ठीक है, कौन सा इख्तिलाफ है? लाम अल। लामे अल। लाम लाम अल। अल वॉश के लिए नकल हरका, हमजा का सकता, फलाती दूसरी वजह में सकता, और मुतवी का सकता। सकता। मुत्तवी का सकता। हाँ, अल अस्मा पे कौन सी मद है? मद मद मुत्तसिल। मुत्तसिल। कुल्ला तुम्हारा पे सिला। सिला। सिला आ जाएगा ना। हम्म, शाबाश। आगे अल मलाइकती मद मद मुत्तसिल। मुत्तसिल। फकाल अम्बिऊ आ ई ऊ मद बदल। बदल। मैंने बता दी तो मद पहचानते? बदल। मैं अगर आ ई ऊ का हिंट ना देती तो पता लगता? नहीं। नहीं पता नहीं। लगता, ऐसा लगता तो है। आपकी साउंड से थोड़ा आइडिया हो गया था। चलिए, कुछ लोगों को पता लगा है, कुछ को नहीं, क्योंकि ये अमूमन हमें अभी तक ना आदत पड़ी हुई है आ वाली मद बदल को फाइंड आउट करने की। हमने ई और ऊ जी का तो जहन ही नहीं तैयार किया था कि अच्छा ई और ऊ में भी तो मद बदल आ सकती है। जी बिल्कुल। ठीक है, सो आ ई ऊ मद बदल की साउंड है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे अबू जाफर ने पढ़ना है हजफ के साथ। ठीक है, अबू जाफर कैसे पढ़ेंगे? हजफ हमजा के साथ। तो कैसे बन जाएगा उनके लिए? अम्बिऊनी नहीं। हमजा को हजफ कर देना है, तो कैसे बन, हाँ, शाबाश, फर्स्ट अपनी इमाम ठीक पढ़ रही है। नब्बिऊनी नब्बिऊनी अम्बूनी। हाँ, ये जिस अजीम खातून ने पढ़ा बिल्कुल परफेक्ट पढ़ा। ठीक है, अम्बूनी। हाँ जी, बस यहाँ पे अपनी कौन इमाम को मैं पढ़ेंगे? मानती हूँ। अबू जाफर ने। ठीक है, चले, हाँ जी, क्लियर है। पर जी अबू जाफर पहले वाला हमजा नहीं पढ़ेंगे, सेकंड वाला? ये सेकंड वाला। या ठीक है, अम्बी ऊ का जो सेकंड हमजा है वाला? ना, वो पहले वाला हमजा तो हजफ करने की कोई वो नहीं बनती ना, सेंस नहीं बनती। ठीक है जैसा। ठीक है, सो अम्बी ऊनी का जो हमजा है ना, ऊ का हमजा, इसको हजफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अम्बूनी। जैसे उन्होंने मैं वो मुस्तहजीऊन में जब हजफ किया था, तब भी देखिए मुस्तहजीऊन को उन्होंने कैसे हजफ करके पढ़ा था? जून। मुस्तहजून। इसी तरह अम्बिऊनी को कैसे हजफ किया? अम्बू अम्बूनी। यहाँ भी देखिए, जब हमजा हजफ हो रहा था तो वाव से पहले जेर आ रही थी बा पे, तो क्या वाव साकिन से पहले जेर जी काबिल कबूल है? नहीं। नहीं नहीं। नहीं है। ठीक है, तो हमजा ने जाते जाते अपनी हरकत बा को गिफ्ट कर दी कि चले आप लोग तो खुश रहें। अम्बूनी। ठीक है, मतलब बा पे हम फिर पेश करेंगे ना, जी बा के जी, ऊपर। बिल्कुल। ठीक है, हमजा जाते जाते अपनी हरकत बा को दे जाएगा ताकि कलमा की प्रोनाउंसिएशन पॉसिबल हो सके, जी अदा मुमकिन हो अम्बूनी सके। वैसे जी हम ये कोशिश कर रहे थे कि जेर के साथ, लेकिन जेर के साथ हाज़फ नहीं हो रहा ना, वो हम हाँ, वो नहीं ऐसे ही समझ तरह आ की रही थी इसकी। बीयूनी बहुत मुश्किल हो जाएगी अदा। और अरबिक ऐसी लैंग्वेज नहीं है, और ख़ास तौर से कुरान जिसमें सकालत हो। ठीक है, सारा कुछ सहूलत वाला है, इजी टू प्रोनाउंस है सारी चीज़ें। चले आगे, अभी इस्माई पे कौन सी मद है? बिल्कुल। मध्य मुत्तसिल। मद मत मुत्तसिल। और हाँ पे यहाँ पर भी मत मुनफस मुनफसिल। ठीक है, या और हा वाली मद कौन सी होती है? मद मुनफसिल। मुनफसिल मुत्तसिल। होती है। जाएगी। मुनफसिल ही कहलाएगी, हालांकि हम सब तो इसी कलमे में हैं। ये मैंने बताया था ना कि या और हा वाली जो मद होती है ना, ये मद मुनफसिल होती है। हा अलग कलमा है, बस रस्म में साथ लिखा हुआ है। ठीक है। जमाए जैसे ठीक। हम्म, जरूर है ना ये तो। चलिए आगे, ला ई कौन सी मद है? मध्य मुत्तसिल मुत्तसिल। मुत्तसिल। हाँ, अब आगे हमजतैन आ रहे, देखें, इन दो हमजे एक साथ आ रहे हैं। जी बाजी। हाँ, अब ये एक कलमा में, यहाँ पे अलग अलग कलमात में। अलग अलग है। ये अलग अलग अलग। अलग कलमात में। हाँ, अंजर तो में एक ही कलमा था। यहाँ पे मामला क्या है? अलग 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 अलग। कलमा। अलग अलग कलमों में। वहां पे दोनों हमजों पे जबर थी, यहाँ पे दोनों हमजों पे क्या है? जेर है। जेर। जेर है। ठीक है, इसका हुक्म बिल्कुल डिफरेंट है पहले वाले से। ठीक है, सो ये इंशाल्लाह मैं आपको कल कराऊंगी, अभी इसको इग्नोर कर दें। इन कुंतुम सादिकीन, कुंतुम पे क्या है? सिला। सिला। सिला है, शाबाश। ठीक है, तो हम इसका हमजतैन के इख्तिलाफ करके फिर इस कहानी को सॉल्व करेंगे। अभी इख्तिलाफात के लिए इतना काफी है।